حسن نواز کی محنت رنگ لے آئی، کم وسائل کے باوجود بیٹے نے اپنے سفر میں ہمت نہیں ہاری۔ والدین نے بیٹے کی شاندار پرفارمنس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیٹے کی عمدہ کارکردگی پر بہت خوش اور اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ والدہ نے کہا کہ اس ڈر سے میچ نہیں دیکھا کہ کہیں بیٹے کو نظر نہ لگ جائے۔ حسن نواز نے لیا کے پسماندہ علاقے کوٹلہ حاجی شاہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جمعہ ادا کی۔ شہباز شریف نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے وفد کے ہمراہ بحریہ ٹرین مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کر لی۔ وزیر اعظم اور وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ شہباز شریف نے امت مسلمہ میں اتحاد و یگانگت اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا مانگی۔ IMF سے مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، جلد خوشخبری ملے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، لاہور میں دھند سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں، موسمیاتی تبدیلی اور آبادی ملک کے لیے بڑے خطرات ہیں، موسم سرما میں کم بارشیں ہونا بڑے خطرے کی طرف اشارہ ہے، ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے فنڈ کا نظام لائیں گے، کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے ہمیں قابل عمل منصوبوں کو سامنے لانا ہوگا، وزارت خزانہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلی سنگین مسئلہ ہے، حکومت کو چیتے کی رفتار سے چلنا چاہیے مگر وہ کچھوے کی چال چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل کے موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی قیام کے کیس کی سماعت پر ریمارکس۔ کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جس اعلیٰ معیار کا بندہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اصل مسئلہ صوبوں کا ہے، وہاں اتھارٹی کام کیسے کرے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ چیئرمین کو تعیناتی کے لیے تیسری مرتبہ اشتہار دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ اراکین کی تنخواہوں اور الاؤنس میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی وزراء کی تنخواہیں 159%، جبکہ وزراء مملکت اور مشیران برائے وزیر اعظم کی تنخواہوں میں بھی 188% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء سے سرکولیشن سمری کے ذریعے تنخواہوں میں اضافے کی منظوری الاؤنس اور تنخواہوں کے ایکٹ 1975 میں ترمیم کی گئی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی۔ اس سے قبل وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ وزراء کے الاؤنس، گاڑی، دفتر وغیرہ تنخواہوں کے علاوہ ہیں۔ وفاقی حکومت نے نجکاری منصوبے کے تحت نقصان میں چلنے والے 1700 یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سینیٹر اون عباس کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا اجلاس۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مستقبل پر تفصیلی بریفنگ۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز حکومت کی نجکاری فہرست میں شامل ہے، تاہم 2 سالہ آڈٹ نہ ہونے کے باعث نجکاری کا عمل رک گیا ہے۔ آڈٹ اگست 2025 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 3200 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز موجود ہیں، جن میں سے 1700 نقصان میں چل رہے ہیں، انہیں بند کیا جائے گا۔ نجکاری کے بعد صرف 1500 سٹورز کے لیے عملہ درکار ہوگا، جبکہ باقی ملازمین کو سرپلس کول میں بھیج دیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا، جس میں سپریم کورٹ میں 2 مزید ججز لانے پر غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں 2 ججز لاہور ہائی کورٹ سے لانے پر غور ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز کو سپریم کورٹ لانے کے لیے زیر غور لایا جائے گا۔ اس حوالے سے 8 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔
बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से डील चाहता है, सियासी बरादरी के साथ डील को तैयार नहीं, रास्ता सियासी बरादरी के साथ बैठकर ही मुआमला तय करने में है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी ने मुतादिद बार कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, हमने तो बड़ी मेहनत करके मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया था, बानी ने मुज़ाकरात को चलने ही नहीं दिया। सियासतदान बैठेंगे तो मुआमलात हल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गिरेबान पे झांके और उनको किसने इक्तदार में बिठाया था। बानी ने अपने दौर में अपोजिशन को जेलों में ढाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कौमी सलामती कमेटी में आना चाहिए था, मुझे पता चला कि वज़ीर दाखिला की तबीयत ठीक नहीं है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर 3 बड़े ऑफिशियल अकाउंट्स का ताल्लुक पार्टी के बानी से है। तीनों अकाउंट्स बैरून मुल्क से बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के जरिए भेजे गए, बानी के पैगामात के जरिए चलाए जा रहे हैं। सरकारी सतह पर पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें मुबैना तौर पर फौज पर तनकीद और जारहाना मुहिम्मात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, के हवाले से की गई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से बानी के नामजद करदा अफराद के जरिए चलाए जा रहे हैं। सरकारी तहकीकात की बुनियाद पर किसी भी फौजदारी नौयत की कार्रवाई की सूरत में असरात बराह रास्त बानी पर मुरत्तब होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीक़ के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास उपरा ने बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से एडवोकेट शमसा कयानी और एंटी करप्शन हॉटलाइन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि एंटी करप्शन हॉटलाइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक कायम की गई है। हॉटलाइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात फिक्सिंग और दीगर इंतजामी अमूर से मुताल्लिक है। हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान से मुताल्लिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की शिकायत इस हॉटलाइन पर कबूल नहीं की जाएंगी। दायरा कार से बाहर की शिकायत पर कोई रद्द अमल नहीं दिया जाएगा। मुल्की सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी पाकिस्तान को रिहा करना होगा। बानी पाकिस्तान की रिहाई से ही मुल्की सियासी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत खत्म होने से पहले हालात नॉर्मल थे, मगर अब दहशतगर्दी और बदअमनी बढ़ चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे सूबे में करप्शन हो रही है, अगर करप्शन हो रही होती तो सूबा सरप्लस होता, ऐसी करप्शन तो फिर तमाम सूबों में होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरपेश माली मुश्किलात से निकाल दिया है। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुकम्मल होने के साथ ही मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ बैठ गए। पेशावर की तारीखी सुनहरी मस्जिद महाबत खान समेत दीगर छोटी बड़ी मसाजिद में बड़ी तादाद में शहरी मोतकिफ हुए, जबकि कई मसाजिद में शहरियों की पहले से रजिस्ट्रेशन भी की गई थी। वफाकी दारुल हुकूमत की मरकजी फैसल मस्जिद में भी बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद एतिकाफ की सआदत हासिल कर रहे हैं। लाहौर की मशहूर दाता दरबार मस्जिद में भी बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ में बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं। कराची में कातिल हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रवा साल में अब तक मजमूई तौर पर हादसात में 207 अफराद जान की बाजी हार गए। जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 25 साला मोटरसाइकिल सवार अब्दुल सबूर जाँ बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। पुलिस ने मौका से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद 10 नंबर पर भी डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया, जबकि कमियाड़ी 1 नंबर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरे मुसलसल तीसरे दिन जारी हैं, जिनमें हजारों अफराद ने शिरकत की। एहतजाज शनब्रेड के सरबरा रॉन बार्ट की बरतरफी और गजा पर दोबारा हमले शुरू करने के फैसले के खिलाफ किया जा रहा है।
पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, जबकि सैकड़ों अफराद वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर पहुंचे और सिक्योरिटी रुकावटें हटाने की कोशिश की। दूसरी जानिब इसराइली दाखिली सलामती एजेंसी शिन बेत के सरबराह को बरतरफ कर दिया गया।